Good morning, my dear students. Welcome to English online classes. Today I am going to deliver one of the important poem in your syllabus, that is Money Madness, done by D.H. Lawrence. Okay. Before I will start the poem, first as usual, author introduction. Okay. Note on the poet. D.H. Lawrence was born in 1885 and died in 1930. Was a prominent 20th century English writer. He has to be credited several novels, short stories, poems, essays, travel books and translations. D.H. Lawrence, one of the foremost figures of 20th century. 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರೈತರಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. He has credited several novels. He has done so many novels, ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, poems and also plays ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾಸ್ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, essays ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, travel books and also translation. He has created so many translations, translated so many works. ಇವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ನ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇವರು ಭಾಷಾಂತರ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರು? D.H. Lawrence. D.H. Lawrence, one of the best novelist but also poetist, dramatist and also he has written so many novels, essays and also travel books and also translations. Okay, he is noted for his novels, but compared to other, he is very famous for novels. ಬೇರೆ ಕೆಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯಮ್, ಎಸ್ಸೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವೆಲ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Especially Sons and Lovers, he has written so many novels. ಅದರಲ್ಲಿ one of the best work ಅಂತಂದ್ರೆ The Sons and Lovers, The Rainbow and Women in Love. These three works are one of the best known work done by D.H. Lawrence. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ one of the best, that is The Sons and Lovers, The Rainbow and also The Women in Love. These three works very important, very popular works written by D.H. Lawrence. But in the poem Money Madness, the poet perceives materialistic perspective of fellow human beings. Andre how the money getting to the madness about the people in today's society. Andre ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಣ ಹುಚ್ಚುರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಈ ಒಂದು poem ಮುಖಾಂತರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ the poet goes on a project, a future which users in a moneyless society. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿಂದ ಅಳೆಯೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಮನಿಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗೋ ತರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಆಶಯ ಕವಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದಾನೇ ಇವರು ಈ ಪೊಯಮ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಪೊಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಣ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವನ್ನ ಈ ಪೊಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. D.H. Lawrence ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಥರ್ D.H. Lawrence. Okay, D.H. Lawrence, one of the famous writer in 20th century. He has written so many novels, short stories, poems, essays, travel writing and also translations. But he is credited to point out the novels. For example, Sons and Lovers, The Rainbow and Women in Love. These three works are very popular works done by D.H. Lawrence. But in this particular poem, Money Madness, he talks about the materialistic perspective of human beings. In future, he goes on a project in future, users in a moneyless society. Okay? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಣ ಬೇಕು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಂತ ಹಣ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೊಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ D.H. Lawrence. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೀ-ರೀಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Okay, look at this, the pre-reading activity. Do you think a mosquito is better than leech? Question ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ D.H. Lawrence. ಏನಂದ್ರೆ, do you think mosquito is better than a leech? ಮಸ್ಕಿಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಲೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗಣೆಗಿಂತ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೆಟರ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಎ ಲೀಚ್?
ಲೀಚ್ಗೆ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಚ್ ನ ಮಸ್ಕಿಟೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೊಯಮ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. ನಾವು ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೊಯಮ್. ದ ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ನೋಸ್ ಫುಲ್ ವೆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸ್ he is a beast of prey, but after all he only takes his belly full. He doesn't put my blood in the bank. Andre the mosquitoes knows full well small as he is the beast of prey. Andre ಮಸ್ಕಿಟೋ ಮತ್ತೆ ಜಿಗಣೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತ, ಸ್ಮಾಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೀಸ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಅ ಬೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ. ಅಂದ್ರೆ ಬೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವಂತೆ, ಅದೇ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಂದು ನರಪಶು ತರ ಅದು ಹೀರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಜಿಗಣೆ ಲೀಚ್. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಲಿ ಫುಲ್. ಅದ್ರ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಡಿಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೈರ್ ಪಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಗ್ರೀಡ್ ಪಡಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದುರಾಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜಿಗಣೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಡಸಂಟ್ ಪುಟ್ ಬೈ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಷ್ಟು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜಿಗಣೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪುಟ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಗ್ರೀಡ್. ನಾಟ್ ದ ಗ್ರೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಡ್ ಇರಬಾರ್ದು, ದುರಾಸೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ದುರಾಸೆನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪೊಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಬಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ, ಮಸ್ಕಿಟೋ ಲೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್, ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇಫ್ ಮನಿ ಇಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇವಿಲ್, ದೆನ್ ಗ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್. ನೋಡಿ, ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೂಟ್, ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ. ಒಂದು ಇವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ್ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್. ಟುಡೇ ವಿತೌಟ್ ಮನಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್. ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರೀಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಡ್, ದುರಾಸೆ ಅನ್ನೋ ಬೀಜವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸೆ, ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಸೆ ಇರಬೇಕು ನಿಜ, ಅಲ್ಲ ಅತಿ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಆ ಅತಿ ಆಸೆ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋದಾಗ ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಟುಡೇ ಸೊಸೈಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಾಬರಿ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್, ಮರ್ಡರ್. These are all occurs in daily. Because of for what reason? Only money. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೇಸಲ್ಲ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೇಸಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ. Today we can see there is no value for human relationships because of only reason the money. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲದ ಆಗ್ತಿರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಹಣ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಗಳು ದಾಯಾದಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಕಿತ್ತಾಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲೇ. ಆದರೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ದಾರಿ ಬೇಕೋ ನಡೀತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮನಿ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಆ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಹಣದಿಂದ ಹುಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೊಯಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ D.H. Lawrence. ಓಕೆ, okay, listen here. Now we move towards the poem. Listen here. Money is our madness, or vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man leaving hands out a pound note without a plan
and the real tremor. If he hands out a 10-pound note, we quail, money makes us fly. It has got us down, we grovel before it in strange terror. And no wonder, for money has a fearful cruel power among men. Nodi, look at the first stanza. Actually, the D.H. Lawrence highlights the money. He uses money is our materialistic perspective. He points out the money is a materialistic perspective in today's society. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಮನಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಅವರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಮನಿ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ್ ವಾಸ್ಟ್ means spread all over. Vast means, what is that means? Vast, spread all over. Today we can see money is spread all over the world. Without money we can't live. with ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಷ್ಕರ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Our vast collective madness spreading all over. People get into the madness about money. Money is our madness, our vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, multitude, the large number of people. Multitude means, what is that multitude? The large number of people are get into the madness about money. Mad ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಡ್ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಹಣನ ನೋಟ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ನ 500 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ 2000 ನೋಟ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯ್ತವ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಚೇಂಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಪರದಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಲೇ ಆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಣ ಯಾವ ತರ ಮನುಷ್ಯನ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಅವರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಟುಡೇ ಸೊಸೈಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಅಬೌಟ್ ಮನಿ. ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ his own grain of and a little of insanity. Insanity means state of madness. ಒಂದು ಹುಚ್ಚು, ಒಂದು ಮತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಯು. ಹಣದ ಸುತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿವೇಕನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಮನಿ. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಐ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ leaving hands out a pound note without a plan. ನೋಡಿ, the D.H. Lawrence is talking about the first two lines. He said that money is our madness, or vast collective madness. Vast, spread all over the world. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಹಣ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ. Multitude, the large number of people get into the madness about money. The individual carries, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ grain of insanity. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಹಣ, ನಾವು ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋವಂಥ ವೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಣ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈವನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರಪ್ಷನ್. ಟುಡೇ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕರಪ್ಷನ್, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಮನಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್, ಆ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಅವರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಐ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಪೌಂಡ್ ನೋಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಪೌಂಡ್ ನೋಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೌಂಡ್, ಒಂದು ಹಣ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೆಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನೆಮ್ಮದಿಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ, ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಣ ಇದ್ದವ್ರು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಹಣ ಇದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್, ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದು ನೋವು, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೌಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ ಪೌಂಡ್ ನಾಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್. ಯಾರತ್ತ ಒಂದು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ವಿತೌಟ್ ಎ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ನೋವಿಲ್ದಾನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ನೀಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣ ಬೇಕು. ಅದರ ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆಗಿನ ಅತ್ಯಾಸೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಹಣ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸೈರ್ಗಿನ ಗ್ರೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಹಲವಾರು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇವನ್ ಮನಿ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ವೈಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೆಮೋರ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ 10 pound note. ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೆಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಯರ್. ಹಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನ, ಭಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಎ 10 pound note, ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನಡುಕ ಒಂದು ಭಯ ಕಾಫಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಸುಮಾರು ಹಣ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸೇಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆ ಥರ ಟೆನ್ಷನ್. ಹಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ರೇಷನ್ ತರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ದುಡ್ಡು ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಈ ಥರ ಹಣ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೆಮೋರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ 10 pound note, ವಿ ಕ್ವೈಲ್, ಮನಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕ್ವೈಲ್. ಕ್ವೈಲ್ ಶೋ ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಣ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಕ್ವೈಲ್, ವಿ ಕ್ವೈಲ್ ಅಂದರೆ ವಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಭಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಖುಷಿ ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ದುಃಖ ಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ತುಂಬ ಹಣ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ನು ಸೇಫಾಗಿ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ, ಥರ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಏನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ಹಣ ಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕರಪ್ಷನ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಮನಿ. Money is our madness, our vast collective madness. And of course, if the multitude is mad, the individual carries his own grain of insanity around with him. I doubt if any man living hands out a pound note without a pan, and a real tremor if he hands out a 10 pound note. We quail, money makers quail at the rate of time. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಡಿ.ಎಚ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್, ವಿ ಗ್ರೋವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಟೆರರ್, ಅಂಡ್ ನೋ ವಂಡರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಟೆರಿಫೈಡ್ ಆಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್. As he no money, then let him heap dirt and go cold. And if I have no money, they will give me a little bread, so I do not die. Nodi, look at the first stanza. You can see the D.H. Lawrence has said that money is our madness, our vast collective madness.
ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್ ವಿ ಗ್ರೋ ವೆಲ್. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್ ವಿ ಗ್ರೋ ವೆಲ್. ಗ್ರೋ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಲಾಮತನ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಬಳನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದಿನದ ಒಂದು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರು ಅದರಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಹಣ ಇರೋದು ಒಂದು ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಹಣ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್. ಬಟ್ ಟೋಟಲಿ ಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ಗ್ರೋ ವೆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡುವಂಥ ನೋಟನೇ ಬೇರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗುಲಾಮ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಅಂಡ್ ನೋ ವಂಡರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭಯಾನಕವಾದ ಒಂದು ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನ್. ಮನುಷ್ಯ ಇವನ್ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವನ್ ಮನಿ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಇವನ್ ಕಮಿಟ್ ಮರ್ಡರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅಸ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸೋ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನೋ ವಂಡರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಆಸ್ ಅ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಪವರ್ ಅಮಾಂಗ್ ಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ರೂರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದು ಹಣ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್, ರಾಬರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮರ್ಡರ್, ಇದರ್ ಆಲ್ ಡೈಲಿ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಟುಡೇ ಸೊಸೈಟಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದರೋಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಂದು ಹಣ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಟೆರಿಫೈಡ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಟೆರಿಫೈಡ್. ಟೆರಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟೆರಿಫೈಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಭಯ ಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಣ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮನಿ. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಟೆರಿಫೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಒನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್. ಹಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಹಣಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 1000 ಲೆಕ್ಕ, ಈಗ ಲಕ್ಷ, ಕೋಟಿ, ಈಗ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೌರಿ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಬದುಕಿರೋ ಸತ್ತಿರೋನು ಕೂಡ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್-19 ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 to double ದುಡ್ಡು. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು 5,000 10,000 ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು,
ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ ಹಣ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಈ ನೋ ಮನಿ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಡರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಕೋಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬಿಸಿದೆಲ್ಲ ಊಟ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂದರೆ ಡಟ್ ಅಂದರೆ ಹೊಲಸಿರೋಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗು, ಬೇಡ ಹೋಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಡೋ, ನಮ್ಮನ್ನ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಔಟರ್ಸ್ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೌ ದ ಮನಿ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಅವ್ರ ಮಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಹೇಗೆ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ D.H. ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು. ಅದೇನು ಅಂತ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.